اب تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو کے کنٹرول میں ہے عدلیہ، اور ایگزیکٹو میں اس وقت سر جو آپ کی فیملی ہے وہی ہے. ایک طرف مریم نواز شریف صاحبہ سی ایم ہیں، آپ کے انکل جو ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب ہیں، تو اب تو آپ کو زیادہ پر امید ہونا چاہیے یا کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب جو آپ نے کہا کہ نا ایگزیکٹو کے کنٹرول میں جوڈیشری، تو اگر اس طرح کے حالات جب کبھی کسی ریاست میں ہو جائیں تو پھر وہ ریاست چلتی نہیں ہے. جوڈیشری ہمیشہ سے آزاد رہی ہے اور اس کو آزاد رہنا چاہیے. سر آج سپریم کورٹ آئے ہوئے ہیں، کیا معاملہ ہے سر آج اچانک؟ معاملہ یہ ہے کہ میرا ایک کیس ہے مانسرا کے حوالے سے کہ پچھلی 22 سال سے سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے. ہائی کورٹ سے مظاہرین عام اسٹیٹ جو ہیں وہ جیت چکے ہیں. اب یہاں صرف ہم نے ایک ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن موو کی ہے کہ اس کو جلدی سنیں. 22 سال گزر گئے، 22 اور نہ گزر جائے. سر امید ہے کہ اب انصاف ملے گا؟ جی امید پہ دنیا قائم ہے. سر اب تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو کے کنٹرول میں ہے عدلیہ، اور ایگزیکٹو میں اس وقت سر جو آپ کی فیملی ہے وہی ہے. ایک طرف مریم نواز شریف صاحبہ سی ایم ہیں، آپ کے انکل جو ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب ہیں، تو اب تو آپ کو زیادہ پر امید ہونا چاہیے یا کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب جو آپ نے کہا کہ نا ایگزیکٹو کے کنٹرول میں جوڈیشری، تو اگر اس طرح کے حالات جب کبھی کسی ریاست میں ہو جائیں تو پھر وہ ریاست چلتی نہیں ہے. جوڈیشری ہمیشہ سے آزاد رہی ہے اور اس کو آزاد رہنا چاہیے، اور یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ بعض اوقات اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی. اگر جوڈیشری کنٹرول میں ہوتی تو مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آرڈر کیا کہ صفدر کے سارے مقدمات جو ہیں وہ سنے جائیں گے ایبٹ آباد میں، مگر ایک مجسٹریٹ نے سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں مانا. وہ میرا مقدمہ مجھے بغیر بتائے مانسرا اپنی عدالت میں لگا کے تو میرے مخالفین کو بری کر دیتا ہے. تو جوڈیشری کس کے کنٹرول میں ہوئی؟ پھر یہ تو اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. مگر اس مجسٹریٹ کو، اس جج کو، اس بچوانی ان کا نام ہے پورا، عرفان کے کیا نام ہے، ان کو سپریم کورٹ میں جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے اپنے ادارے جو کہ آپ کا بڑا ادارہ ہے اس کا حکم نہیں مانا. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اب تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو کے کنٹرول میں ہے عدلیہ، اور ایگزیکٹو میں اس وقت سر جو آپ کی فیملی ہے وہی ہے. ایک طرف مریم نواز شریف صاحبہ سی ایم ہیں، آپ کے انکل جو ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب ہیں، تو اب تو آپ کو زیادہ پر امید ہونا چاہیے یا کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب جو آپ نے کہا کہ نا ایگزیکٹو کے کنٹرول میں جوڈیشری، تو اگر اس طرح کے حالات جب کبھی کسی ریاست میں ہو جائیں تو پھر وہ ریاست چلتی نہیں ہے. جوڈیشری ہمیشہ سے آزاد رہی ہے اور اس کو آزاد رہنا چاہیے. سر آج سپریم کورٹ آئے ہوئے ہیں، کیا معاملہ ہے سر آج اچانک؟ معاملہ یہ ہے کہ میرا ایک کیس ہے مانسرا کے حوالے سے کہ پچھلی 22 سال سے سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے. ہائی کورٹ سے مظاہرین عام اسٹیٹ جو ہیں وہ جیت چکے ہیں. اب یہاں صرف ہم نے ایک ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن موو کی ہے کہ اس کو جلدی سنیں. 22 سال گزر گئے، 22 اور نہ گزر جائے. سر امید ہے کہ اب انصاف ملے گا؟ جی امید پہ دنیا قائم ہے. سر اب تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو کے کنٹرول میں ہے عدلیہ، اور ایگزیکٹو میں اس وقت سر جو آپ کی فیملی ہے وہی ہے. ایک طرف مریم نواز شریف صاحبہ سی ایم ہیں، آپ کے انکل جو ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب ہیں، تو اب تو آپ کو زیادہ پر امید ہونا چاہیے یا کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب جو آپ نے کہا کہ نا ایگزیکٹو کے کنٹرول میں جوڈیشری، تو اگر اس طرح کے حالات جب کبھی کسی ریاست میں ہو جائیں تو پھر وہ ریاست چلتی نہیں ہے. جوڈیشری ہمیشہ سے آزاد رہی ہے اور اس کو آزاد رہنا چاہیے، اور یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ بعض اوقات اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی. اگر جوڈیشری کنٹرول میں ہوتی تو مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آرڈر کیا کہ صفدر کے سارے مقدمات جو ہیں وہ سنے جائیں گے ایبٹ آباد میں، مگر ایک مجسٹریٹ نے سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں مانا. وہ میرا مقدمہ مجھے بغیر بتائے مانسرا اپنی عدالت میں لگا کے تو میرے مخالفین کو بری کر دیتا ہے. تو جوڈیشری کس کے کنٹرول میں ہوئی؟ پھر یہ تو اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. مگر اس مجسٹریٹ کو، اس جج کو، اس بچوانی ان کا نام ہے پورا، عرفان کے کیا نام ہے، ان کو سپریم کورٹ میں جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے اپنے ادارے جو کہ آپ کا بڑا ادارہ ہے اس کا حکم نہیں مانا. تو
छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एग्जेक्टिव के कंट्रोल में है अदलिया, और एग्जेक्टिव में इस वक्त सर जो आपकी फैमिली है वही है। एक तरफ मरीम नवाज शरीफ साहिबा सीएम हैं, आपके अंकल जो हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब हैं, तो अब तो आपको ज़्यादा पुरुमीद होना चाहिए या क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि जब जो आपने कहा कि ना एग्जेक्टिव के कंट्रोल में जुडिशरी, तो अगर इस तरह के हालात जब कभी किसी रियासत में हो जाएं तो फिर वो रियासत चलती नहीं है। जुडिशरी हमेशा से आज़ाद रही है और इसको आज़ाद रहना चाहिए। सर आज सुप्रीम कोर्ट आए हुए हैं, क्या मामला है सर आज अचानक? मामला ये है कि मेरा एक केस है मानसरा के हवाले से कि पिछले 22 साल से सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। हाई कोर्ट से मुज़ाहिरीन आर्म स्टेट जो है वो जीत चुके हैं। अब यहाँ सिर्फ हमने एक अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन मूव की है कि उसको जल्दी सुने। 22 साल गुजर गए, 22 और ना गुजर जाए। सर उम्मीद है कि अब इंसाफ मिलेगा? जी, उम्मीद की दुनिया कायम है। सर अब तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एग्जेक्टिव के कंट्रोल में है अदलिया, और एग्जेक्टिव में इस वक्त सर जो आपकी फैमिली है वही है। एक तरफ मरीम नवाज शरीफ साहिबा सीएम हैं, आपके अंकल जो हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब हैं, तो अब तो आपको ज़्यादा पुरुमीद होना चाहिए या क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि जब जो आपने कहा कि ना एग्जेक्टिव के कंट्रोल में जुडिशरी, तो अगर इस तरह के हालात जब कभी किसी रियासत में हो जाएं तो फिर वो रियासत चलती नहीं है। जुडिशरी हमेशा से आज़ाद रही है और इसको आज़ाद रहना चाहिए, और ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये बाज़ औक़ात अपने कंट्रोल में नहीं होती। अगर जुडिशरी कंट्रोल में होती तो मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर किया कि सफदर के सारे मुकदमात जो हैं वो सुने जाएंगे एबटाबाद में, मगर एक मजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना। वो मेरा मुकदमा मुझे बगैर बताए मानसरा अपनी अदालत में लगा के तो मेरे मुखालफिन को बरी कर देता है। तो जुडिशरी किसके कंट्रोल में हो? फिर ये तो अपने कंट्रोल में नहीं है। मगर उस मजिस्ट्रेट को, उस जज को, उस बछवानी उनका नाम है पूरा, अरफान के क्या नाम है, उनको सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि आपने अपने अदारे जो कि आपका बड़ा अदारा है उसका हुक्म नहीं माना। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एग्जेक्टिव के कंट्रोल में है अदलिया, और एग्जेक्टिव में इस वक्त सर जो आपकी फैमिली है वही है। एक तरफ मरीम नवाज शरीफ साहिबा सीएम हैं, आपके अंकल जो हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब हैं, तो अब तो आपको ज़्यादा पुरुमीद होना चाहिए या क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि जब जो आपने कहा कि ना एग्जेक्टिव के कंट्रोल में जुडिशरी, तो अगर इस तरह के हालात जब कभी किसी रियासत में हो जाएं तो फिर वो रियासत चलती नहीं है। जुडिशरी हमेशा से आज़ाद रही है और इसको आज़ाद रहना चाहिए। सर आज सुप्रीम कोर्ट आए हुए हैं, क्या मामला है सर आज अचानक? मामला ये है कि मेरा एक केस है मानसरा के हवाले से कि पिछले 22 साल से सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। हाई कोर्ट से मुज़ाहिरीन आर्म स्टेट जो है वो जीत चुके हैं। अब यहाँ सिर्फ हमने एक अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन मूव की है कि उसको जल्दी सुने। 22 साल गुजर गए, 22 और ना गुजर जाए। सर उम्मीद है कि अब इंसाफ मिलेगा? जी, उम्मीद की दुनिया कायम है। सर अब तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एग्जेक्टिव के कंट्रोल में है अदलिया, और एग्जेक्टिव में इस वक्त सर जो आपकी फैमिली है वही है। एक तरफ मरीम नवाज शरीफ साहिबा सीएम हैं, आपके अंकल जो हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब हैं, तो अब तो आपको ज़्यादा पुरुमीद होना चाहिए या क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि जब जो आपने कहा कि ना एग्जेक्टिव के कंट्रोल में जुडिशरी, तो अगर इस तरह के हालात जब कभी किसी रियासत में हो जाएं तो फिर वो रियासत चलती नहीं है। जुडिशरी हमेशा से आज़ाद रही है और इसको आज़ाद रहना चाहिए, और ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये बाज़ औक़ात अपने कंट्रोल में नहीं होती। अगर जुडिशरी कंट्रोल में होती तो मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर किया कि सफदर के सारे मुकदमात जो हैं वो सुने जाएंगे एबटाबाद में, मगर एक मजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना। वो मेरा मुकदमा मुझे बगैर बताए मानसरा अपनी अदालत में लगा के तो मेरे मुखालफिन को बरी कर देता है। तो जुडिशरी किसके कंट्रोल में हो? फिर ये तो अपने कंट्रोल में नहीं है। मगर उस मजिस्ट्रेट को, उस जज को, उस बछवानी उनका नाम है पूरा, अरफान के क्या नाम है, उनको सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि आपने अपने अदारे
جو کہ آپ کا بڑا ادارہ ہے اس کا حکم نہیں مانا. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں